Next register, that is B register. Okay. B register. B register is also an 8-bit register. It is the major purpose of B register is executing multiplication and division operations. Okay, for performing multiplication and division operations, we will use this B registers. Okay, multiplication division operations perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ B register use ചെയ്യുന്നത്. Okay, and it is an 8-bit register. The major purpose of B register is executing multiplication and division operation. And this register is directly accessed when we are writing our code in assembly language. Okay, നമ്മുടെ കോഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ബി രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി രജിസ്റ്റർ. Then 8051 microcontroller has a single instruction for multiplication and division operations. Okay, it's in our 8051 microcontroller. It has a single instruction for performing multiplication and division operation. In addition to this B register, we can use to store data also. Okay,
നമ്മുടെ ബി രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു എന്താണ്? വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലൊക്കേഷൻ ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ. ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബി രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so accumulator register on it is an 8-bit register. Okay, here the next one is B register, that is also an 8-bit register. Okay, the major purpose of B register it is for executing multiplication and division operation. Okay, and also this register is directly accessed when we are writing our code in assembly. And 8051 microcontroller has a single instruction for multiplication and division. Okay, and in addition to this in addition to this operation, that is multiplication and division, B register can be used as a location to store data. Okay, that is next register on the B register. Then next one on register bank. Okay, register bank in our 8051 microcontroller, there are 4 register banks are there. Okay, here R1, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 and R7. Okay, so these are the different registers present in the register bank. So these are the 4 register bank. Okay, in our 8051 microcontroller, bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Okay, bank register bank 0, register bank 1, register bank 2 and register bank 3. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ 4 register bank. ഈ register ബാങ്കിലൊക്കെ എന്താണ്? We can store data. Datas നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. Okay, our register bank. Okay, then ഈ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വി ആർ യൂസിങ് അനദർ രജിസ്റ്റർ. ഈ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് PSW എന്ന് പറയുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വിച്ച് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് 0 ആണോ, ബാങ്ക് 1, ബാങ്ക് 2, ബാങ്ക് 3 ഏതാണെന്ന് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈച്ച് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 8 registers: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 and R7. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ R0, R1, R2, R3, R4 അപ് ടു R7 വരെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബാങ്ക് 2 ഉണ്ടാവും R0 ടു R7 വരെ. ദെൻ ബാങ്ക് 3 മാത്രം തന്നെ R0, R1, R2 അപ് ടു R7 വരെ 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലും 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും R0 ടു R7 വരെ. Okay, and these register banks are present in the internal RAM memory of our 8051 microcontroller. Okay, നമ്മുടെ 8051 microcontroller internal RAM മെമ്മറിയിലാണ് എന്തുള്ളത്, these register bank locate ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Internal RAM memory എന്ന് പറയുമ്പോൾ which is used to store the data. Okay, so the registers are used to, all these register banks are used to store data that is used in our 8051 microcontroller. Okay, 8051 microcontroller യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 രജിസ്റ്റർ ബാങ്കുണ്ട്, ഇതൊക്കെ റാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രോസസ് ദ ഡാറ്റ വെൻ ദ മൈക്രോകൺട്രോളർ ഈസ് പ്രോഗ്രാംഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മൈക്രോകൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവുക. And also each bank has 8 registers, that is from R0 to R7. ഇതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ഇൻ 8051. That means it consists of 4 register banks are there: bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. And these register banks are selected by program status word register, and these register banks are present in the internal RAM memory of 8051 microcontroller. Okay, 8051 microcontroller internal RAM memory is registers present. Okay, and also it is used to process the data when the microcontroller is
പ്രോഗ്രാം. മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റാസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈച്ച് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഹാസ് 8 registers, that is R0 to R7. R0 മുതൽ R7 വരെ 8 registers ആണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ്, നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് 8, that is program counter register. This one, program counter register. Okay, here in 8051 program counter, it is a 16-bit register. It is a 16-bit registers. Here the program counters points to the address of the next instruction to be executed. Okay, next instruction ഏതാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ അഡ്രസ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് it will use this program counter register. Okay, program counter registers are used to point the address of the next instruction to be executed. Okay, as the CPU fetches the opcode from the program, that is ROM, okay, program memory ROM, the program counter is incremented to the next instruction. അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ CPU എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രിമെന്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ പോയിന്റ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഏതാണോ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലോട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ള പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടേഴ്സ് ഇൻ 8051 microcontroller used to hold the address of the next instruction to be executed. Okay, in 8051 microcontroller program counters are 16-bit wide. Okay, 16-bit ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്. Okay, that means എന്താണ്? It can access the memory address from 0000 to FFFF. Okay, 0000 മുതൽ FFFF വരെയുള്ള മെമ്മറി വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that is program counter. Okay, then data pointer. Okay, data pointer, this one, data pointer. Okay. It is also 16-bit register. Data pointer is also a 16-bit register. Okay, it is used by the 8051 microcontroller to access external memory using the address indicated by the DPTR. That means these data pointers are used to access the external memory. That means when you microcontroller, whenever if you are connecting an external memory, external memory അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ആ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ പോയിന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ 16-bit register. Okay, the data pointer is the DPTR is the 8051's only user accessible 16-bit registers. Okay, user accessible 16-bit register അതാണ് ഈ ഡാറ്റ പോയിന്റർ. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, and also the 16-bit data pointer is controlled by 2 byte wide registers. അതായത് DPH, data pointer high byte and data pointer low byte. ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡാറ്റ പോയിന്ററിനെ നമ്മൾ ഇതൊരു 16-bit ഡാറ്റ പോയിന്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഡാറ്റ പോയിന്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ 2 ബൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ പോയിന്റർ ഹൈ ബൈറ്റും ഉണ്ട്, ഡാറ്റ പോയിന്റർ ലോ ബൈറ്റും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ 8-bit ഹൈ ബൈറ്റും ഡാറ്റ പോയിന്റർ 8-bit ലോ ബൈറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 16-bit ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ പോയിന്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എപ്പോഴാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് ദിസ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ദിസ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, data pointers 16-bit registers used by the 8051 to access external memory using the address indicated by the data pointer.
Then next register, that is program status word registers. Okay, program status word registers. PSW, we will call it as program status word register or PSW. It is an 8-bit register. Okay, it is an 8-bit register. The program status word or 8-bit register. It is also called as flag registers. Program status word. We will call it as flag registers. Okay, so these are the different bits that is present in this PSW or program status word registers. First one is carry flag, then auxiliary carry flag, then F0. Okay, actually it is for flag 0 available for user general purpose operation use. Then RS1, RS0. Okay, these are used for register bank selector bit. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ദീസ് 2 bits RS1 ആൻഡ് RS0. ഓക്കെ, ദീസ് 2 bits എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ടർ ബിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next one is our overflow flag. Overflow flag. Then one flag user definable flag set ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay. Then last parity flag. Parity flag. Okay. So these are the different flag. Okay. Flag register എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ളൂ. എന്താണ്? It shows the status of our processor. പ്രൊസസ്സറിൽ എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർ വി വിൽ കോൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. 8-ബിറ്റ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ 8-ബിറ്റിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ക്യാരി ഫ്ലാഗ്, ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ്, ദെൻ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ടർ ബിറ്റ് 2 RS1 ആൻഡ് RS0, ദെൻ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ്, ദെൻ ലാസ്റ്റ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. ഓക്കെ, ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ D7 ബിറ്റിൽ അതിന് പുറമെ ഒരു ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു പെർഫോം അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഒരു ക്യാരി ഫ്ലാഗ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ ക്യാരി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാരി ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 1. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. Okay, auxiliary carry flag. Here auxiliary carry flag means if there is a carry from D3 and D4 bit. Okay, നമ്മുടെ D0 മുതൽ D7 വരെയുള്ള ബിറ്റുകളാണല്ലോ. നമ്മുടെ 0th ബിറ്റ് മുതൽ 7th വരെ ബിറ്റുകൾ. അതിൽ D3 ബിറ്റിലും D4 ബിറ്റിലും നമ്മുടെ അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷനോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു ക്യാരി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will set the auxiliary carry flag. Okay, auxiliary carry flag set ചെയ്യും. അത് എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? If there is a carry from D3 and D4 bit. Okay, during an addition or add. Addition represent ചെയ്യുന്നതാണ് add. Okay, and subtraction operation. Okay, ആ സമയത്ത് auxiliary carry flag സെറ്റ് ചെയ്യും. Then next one ആണ് parity flag. Okay, parity flag which represent the number of ones in the accumulator registers. അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ, നമ്പർ ഓഫ് വൺസിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ യൂസ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ രജിസ്റ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ്. ഓക്കെ, ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് E ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ്. പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് റെപ്രസെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ ദ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് അല്ലേ. അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ 8-ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ
ബിറ്റ് വാല്യൂവിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ്, that will set parity is equal to 1, and even number of ones ആണെങ്കിൽ parity is equal to 0 ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊരു ഫ്ലാഗ് ആണ് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ്. ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദിസ് ഫ്ലാഗ് ഈസ് സെറ്റ് whenever the result of a signed number operation is too large, causing a higher order bit to overflow. ഒരു ഹയർ ഓർഡർ വലിയൊരു റിസൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഹയർ ഓർഡർ ബിറ്റിന് ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്, ഓക്സിലറി ക്യാരി, പാരിറ്റി, ഓവർഫ്ലോ. ദെൻ ഫ്ലാഗ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജനറൽ പർപ്പസ് ഫ്ലാഗ് ആണ്, പ്രോഗ്രാമർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള. അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ ഫ്ലാഗ് 0ന്റെ യൂസ് എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത 2 ബിറ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് RS1 ആൻഡ് RS2. ദിസ് വൺ, സോറി, RS0 ആൻഡ് RS1. ഓക്കെ, RS0 ആൻഡ് RS1 ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയാണ്. ഓക്കെ, RS0 ആൻഡ് RS1. ഓക്കെ, so these are used for selecting register bank. Okay, we will call these bits register bank selecting bits. Okay, selecting bit, register bank സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ PSW രജിസ്റ്ററിലുള്ള ബിറ്റുകളാണ് RS0 RS1. ഓക്കെ, അതിൽ RS0ന്റെ RS1ന്റെയും വാല്യൂവിനെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വിച്ച് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ചൂസ്. ഏത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച്. If RS0 and RS1 both are zeros, then it will select register bank 0. Okay, register bank 0 select. അങ്ങനെ both register ബിറ്റുള്ള values 0 ആണെങ്കിൽ it will select register bank 0. Okay, then register bank ഇതിൽ 0 1 ആണ് അതിന്റെ ബിറ്റ് എങ്കിൽ എന്താണ്, it will select register bank 1. Okay, വാല്യൂ 0 1 ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 1 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 1 0 ആണെങ്കിലോ, 1 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 2. ഓക്കെ, ദെൻ 1 1 ആണ് നമ്മുടെ RS0യുടെയും RS1 ബിറ്റിന്റെയും വാല്യൂ എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 3. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 3. രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 3 സെലക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് ദീസ് 2 bits in the flag register. If both the bits are zeros, it will select register bank 0. Then if it will be like 0 and 1, then register bank 1 will select. Then 1 0 ആണെങ്കിൽ register bank 2 will select. Then 1 1 ആണെങ്കിൽ it will select register bank 3. ഓക്കെ, register bank 3 ആണത് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ബിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇത് അധികം 6 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ അവർ 8051 മൈക്രോകൺട്രോളർ? ഈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ 8-bit രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്സ്. carry, auxiliary carry, flag, then 2 register bank selector bits in the overflow and parity. Okay, ഇതാണ് PSW or register bank, sorry, flag register. Then next one on our next register on it is stack pointer. Stack pointer is a register. Here in 8051 stack pointer is an 8-bit register. Okay, 8-bit values നമുക്ക് അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് we will call it as 8-bit registers. Okay, then in 8051 stack pointer point to the last used location of the stack. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാക്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഇൻ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ 8051 സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പോയിന്റ് ദ ലാസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി. സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറിയിലെ ലാസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ. ഓക്കെ, വെൻ ഡാറ്റ ഈസ് പുഷ്ഡ് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് എന്താണ്,
stack pointer is incremented by 1. Data ഓരോന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ വാല്യൂ ഓരോന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡാറ്റ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഏതാണോ പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഡ്രസ്സിന് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊരു 10 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ 8051 microcontroller? Or sometimes they will ask, explain different general purpose registers and special purpose registers in 8051 microcontroller. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എക്സ്എംഎലായിട്ട് ബി രജിസ്റ്റർ, രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, 4 രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച്. ദെൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, ഡാറ്റ പോയിന്റർ, പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് പോയിന്റ് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റേഴ്സ്. ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കട്ടെ. രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ടോപ്പിക് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഓഫ് 8051 microcontroller. Internal memory of 8051 microcontroller. Okay, in 8051 microcontroller, 2 types of memories are there. One is internal ROM memory and next one is internal RAM memory. Okay, or we can call it as internal ROM memory, we will call it as program memory, and internal RAM memory we will call it as data. രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ? 2 മെമ്മറീസ് ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഓൺ ചിപ്പ് റോം ഇസ് ദ ഓൺ ചിപ്പ് റാം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓൺ ചിപ്പ് റോം വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് മെമ്മറി. ആൻഡ് ഓൺ ചിപ്പ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ചിപ്പ് റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറിച്ച് പഠിക്കാം. എന്താണ് ഇന്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി, ഇന്റേണൽ ഡാറ്റ മെമ്മറി? ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്റേണൽ റോം ഓർ ഇന്റേണൽ പ്രോഗ്രാം. പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡാറ്റ മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഒരാൾ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി? എനിബഡി? എന്താണ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡാറ്റ മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരാള്? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? എനിബഡി? ആർക്കും വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി? ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ആർക്കാണ് അറിയില്ല? അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി. അറിയോ? Program memory means instructions. Instruction. Program means instruction. So program memory and data memory തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? തുളസി പറയാൻ പറ്റുമോ? തുളസി പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ മെമ്മറി?
പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും എന്താണ്? പ്രോഗ്രാമും ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡാറ്റ മെമ്മറിയിലാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലേ. പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അല്ലേ. ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, അതിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറൻറ്റിനൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, here in 8051 microcontroller, okay, it has 4 KB of internal read-only memory. 4 KB internal read-only memory. Okay, നമ്മുടെ 8051 microcontroller ഓൺ ചിപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ, അതിൽ തന്നെ എംബഡഡ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് 4 KB of internal ROM. Okay, it mainly contain എന്താണ് some executable function and some data which may never change. That means constant ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസും അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏതിലുണ്ടാവുക, ഇന്റേണൽ റോം മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ റോം മെമ്മറി. ഓക്കെ, അതിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് നിന്ന് 0000 ടു FF വരെയാണ്. ഓക്കെ, and also we can add additional memory, additional external memory in our 8051 microcontroller. Okay, നമ്മുടെ 8051 microcontroller if it require, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, you can add additional external memory. Okay, ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട്, 4K എന്തുണ്ട്, 4K ഇന്റേണൽ റോം മെമ്മറി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് റോം മെമ്മറി, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലുള്ള മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ EA പിൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പിൻ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. EA പിൻ 31 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പിൻ 31? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എനേബിൾ ഓൾ ഡിസേബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഇന്റർഫേസ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് EA പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന EA പിൻ. ഓക്കെ, EA പിന്നിന്റെ വാല്യൂസ് 0 ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അത് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, EA പിന്നിന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സസിങ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് EA പിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ EA പിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, which is deciding whether it is accessing internal memory or external memory. ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് EA പിന്നാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഓർ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റോം മെമ്മറി. പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. ഇന്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് ഇന്റേണൽ റോം മെമ്മറി. ഇറ്റ് ഹാസ് 4 KB of internal read-only memory. Okay, it has 4 KB of internal read-only memory and it mainly contains some executable function and some data which may never change. That means some executable function will be in our internal ROM memory. That means our program will be there. Okay, and its address is ranges from 0000 to FF. Okay, and also the pin EA pin. Okay, external access pin, which is used to enable or disable the access of our external memory. Okay, we can add additional memory in our 8051 microcontroller. That means we can add extra memory in our 8051 microcontroller if it required. You can add external program memory. Okay, then it will which pin it will decide whether we have to we are accessing internal or external memory. That is EA pin. Okay, EA pin is deciding that
it is accessing internal or external memory. Okay, so that is all about our internal ROM memory or internal program memory. Okay, then next one is our internal RAM memory. Okay, internal RAM memory. Here in 8051 microcontroller, 8051 microcontroller has 128, 128 bytes of internal random access memory. That means RAM memory is there. So this will be the structure of that internal RAM memory. Okay, that means it has 128 bytes of internal RAM memory. Okay, that means RAM memory is used to store data in our microcontroller. Okay, RAM memory data store ചെയ്യാൻ we will use. Okay, that is called data memory, which is used to for temporarily storing data. Okay, temporarily storing data and also intermediate results created and used during the operation of the microcontroller. Okay, it contains mainly register span. Or register span, we already studied what is register span. Okay, so in our RAM memory, it mainly contains our registers bank and also read write data bit or some bit addressable areas are also there in our internal RAM memory area. Okay, some bit addressable registers are there. What is the difference between bit addressable and byte addressable? Bit addressable and byte addressable. What is the difference? Here in byte addressable, you can see that each byte is having a particular address. Okay, here these are all byte addressable. That means 00. That means R0, first bit, first R0 register. It is byte addressable register. That means each byte is having a single address. Here in bit addressable region, each bit will represent a particular address. That means we can access each bit individually by searching its address. Okay, by looking its address, we can access each bit in this internal RAM memory. So that is bit addressable registers. Okay, here in a RAM memory, it can both bit addressable and byte addressable. Okay, and also its address is ranged from 00 to FFFH, 000 to 000H to FFFH. Okay, and also this PSEN pin. Okay, PSEN, which is used to allow the usage of internal RAM. That means whether what will be the value of that PSEN bit, if it is high or low. Based on that value, we can identify that whether the memory is internal RAM memory or it is external RAM memory. Okay, so that is internal RAM, and this internal RAM memory, it will be divided mainly into three sections in our 8051 microcontroller. Okay, these internal RAM memories are divided into three sections. Okay, that is first section is 32 byte register bank and 16 byte bit addressable area and 80 byte general purpose RAM area. Okay, these are the three classifications: 32 byte register bank and 16 byte bit addressable area and 80 byte general purpose area. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ.